సకల విద్యలు నేర్చి సభ జయించగవచ్చు. పూర్ణుడై రణమందు పోరవచ్చు. సకల విద్యలు నేర్చి సభ జయించగవచ్చు. పూర్ణుడై రణమందు పోరవచ్చు. రాజరాజై పుట్టి రాజ్యమేలగవచ్చు. హేమ గోదానముల్యవచ్చు. గగనమందున్న చుక్కలు లెక్కగొనవచ్చు. జీవరాశుల పేర్లు చెప్పవచ్చు. అష్టాంగ విద్యలను అభ్యసించగవచ్చు. చంద్రమండలమైన చేరవచ్చు. అష్టాంగ విద్యలను అభ్యసించగవచ్చు. చంద్రమండలమైన చేరవచ్చు. కానీ దేహేంద్రియములరికట్టి మనసు నిల్పి అంతర్ముఖము చేసి అనవరతము నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిలువలేడు. నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిలువలేడు. నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిలువలేడు. నిశ్చల సమాన చిత్తుడై నిలువలేడు. It is possible to master various types of education and skills and achieve victory in the argumentation in the courts. It is also possible to fight valorously in a battlefield. It is also possible to be born as an emperor and rule the kingdom with all glory. It is possible to give in charity gold and cows. It is also possible to count the stars in the sky. It may be possible to count the number of species of lives. It may be possible to master the eightfold Vidya, Ashtanga Vidya. It may be possible to reach even moon. But is it possible to control the body and the senses and introvert them and continuously and throughout have equal-mindedness? It is not possible. రిత్త కోరికలను మోపు ఎత్తుకొనుచు. రిత్త కోరికలను మోపు ఎత్తుకొనుచు తిరుగుచున్నారు నిజరూపు తెలియలేక. రిత్త కోరికలను మోపు ఎత్తుకొనుచు తిరుగుచున్నారు నిజరూపు తెలియలేక. తిలల యందున తైలంబు వెలయునటులా దేవుడున్నాడు మీలోన తెలియరయ్యా. తిలల యందున తైలంబు వెలయునటులా దేవుడున్నాడు మీలోన తెలియరయ్యా. దేవుడున్నాడు.
దేవుడున్నాడు మీలోన తెలియరయ్యా, దేవుడున్నాడు మీలోన తెలియరయ్యా, తెలియరయ్యా. Man, not knowing his real nature, is burdening himself with useless desires and carrying the burden of the desires on his head and roaming about meaninglessly. Just as in the tills there is oil, know that God dwells in you yourself. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. శరీరములో దహరాకాశమునందు ఎండ నీడల వలె జీవనతో కూడిన దేవుడు నివసించుచున్నాడు. God is living in the heart just as sun is there in the sky. ఎండ నీడలు ఒకదాని ప్రక్కన ఒకటి, ఒకదానితో ఒకటి అవినాభావ సంబంధమై అన్యోన్యాశ్రమమై ఉంటున్నవి. Light and shade are closely interlinked. They are mutually dependent. There is a close relationship between them. అటులనే జీవుడు దేవుడు ఒకదానినొకటి అనుసరించి అన్యోన్యాశ్రమమై అవినాభావ సంబంధంతో హృదయములో నిలిచి ఉన్నవి. Similar is the relationship between God and individual soul. They are inextricably linked with each other, and God dwells in the very heart of man. నీడలు వేరు వేరు రూపముగా ఉండినప్పటికీ ఎండ ఒక్కటిగానే ఉంటుంది. The shades may be different, but the sunlight is the one and the same. అటులనే జీవులు వేరు వేరు రూపములుగా కనిపించుచున్నప్పటికీ దైవము ఒక్కడిగానే ఉంటుంటాడు. Similar is the state of the comparison with the man. There may be different forms of man, but God is one who is residing in their hearts. జీవులకు ఉపాధి పరిమితి. Man is restricted by his physical body. దేవునికి సర్వాంతర్యామి ఉపాధి రహితుడు. God does not have any such restriction. He is the indweller in every human heart. ఇట్టి నిజతత్వమును గుర్తించి అనుభవించి ఆనందించి జగత్తునకు అందించే నిమిత్తమై ఆనాటి ప్రజలు యజ్ఞయాగాదులు ప్రారంభించారు. The ancient ones undertook the conduct of and performance of various sacrifices, recognizing, experiencing and enjoying this basic truth. దేహమునకు ఇంద్రియములు ప్రధానము. To the physical body, sense organs are very important. ఈ ఇంద్రియములనగా ఇంద్రియముల కంటే కూడాను ఇంద్రియ భావములు అత్యంత బలవత్తరమైనటువంటివి. The sensations which arise in the senses are more powerful than the senses themselves. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధాదులు. The sound, the touch, the sight, the feeling and the smell, all these five. ఈ ఇంద్రియములన్నింటికంటే కూడాను వాగేంద్రియం అనేటువంటిది మహాశక్తివంతమైనటువంటిది. Of all the sense organs, tongue is very powerful. ఈ ఇంద్రియముల కంటే కూడాను అన్నింటికీ అధిపతి మనసు. Mind is the master of all these senses. మనసు కంటే అధిపతి బుద్ధి. Intellect is the master of the mind. బుద్ధి కంటే అధిపతి జీవుడు. The individual soul is the master of intellect. జీవునికి అధిపతి దేవుడు. God is the master of individual souls. ఇంద్రియమును మనసుతో చేర్చి The sense organs, when they come in contact with the mind, మనసును బుద్ధితో కలిపి and putting the mind along with the intellect, బుద్ధిని జీవంతో చేర్చినప్పుడే when you put the intellect with the individual soul,
ఈ జీవ బ్రహ్మముల యొక్క ఐక్యత మనకు అర్థమవుతుంది. we will be able to understand the unity of the things which are inherent. ఇంద్రియములు అన్నింటికంటే కూడా జిహ్వేంద్రియము మహాశక్తివంతమైనటువంటిది. Tongue is the most powerful and important organ of all the sense organs. ఒక్క జిహ్వేంద్రియాన్ని మనం వశం చేసుకుంటే సర్వేంద్రియములు కూడాను వశమైపోతాయి. If you can control the tongue, you can control all the other sense organs. ఈ జిహ్వేంద్రియము తినటము మాట్లాడటము. It performs two functions. One is eating and the second is talking. ఈ జిహ్వేంద్రియాన్ని మనసుతో చేర్చినప్పుడు ఈ మాటలు నిలిచిపోతాయి. When this tongue comes in close contact with the mind, the words are stopped. They will not be talked. అప్పటి నుంచి మనసు మాట్లాడటం ప్రారంభిస్తుంది. From that time onwards, mind starts talking. మనసు మాటలను నిలిపివేయుటకై బుద్ధిని హెచ్చరించాలి. If you want to stop mind talking, alert intellect. బుద్ధిని మేల్కొనినప్పుడు మనసు మాటలను నిలిపించి ఈ మనసును బుద్ధితో ఐక్యం గావించుకుంటుంది. If you can awaken the intellect, intellect will be able to stop the mind talking and control it. ఇంద్రియములు మనస్సుతో మనసు బుద్ధితో చేరినప్పుడు బుద్ధికి బుద్ధి చెప్పి ఈ బుద్ధిని జీవం వైపున మరల్చేటువంటి యొక్క ప్రయత్నమును మనం చేయాలి. When the sense organs come in contact with the mind and the mind with the intellect, and the intellect must be properly utilized to say go in contact with the individual soul. ఈ బుద్ధిని జీవం వైపున మరల్చినప్పుడే ఈ జీవము బ్రహ్మంతో ఐక్యమైపోతుంది. Only when you turn the intellect towards the individual soul gets merged in the supreme soul. ఇది సరి అయిన సాధన. This is the proper sadhana. కానీ ఇట్టి సక్రమమైనటువంటి సాధనను గుర్తించుకొనలేక నిరంతరము బాహ్య సంబంధమైనటువంటి యొక్క భోగ భాగ్యముల నిమిత్తము ఆశల నిమిత్తము బాహ్యమైనటువంటి దృష్టిని అభివృద్ధి గావించుకుంటున్నాడు మానవుడు. Man, not realizing this particular basic truth which is for his own good, is turning his mind and sense organs externally, seeking external enjoyments and pleasures. బహుశా ఇది వారి తప్పు కాకపోవచ్చు. Maybe this is not the mistake of the man. ఇంద్రియములు అన్నీ కూడా బహిర్ముఖమై ఉంటున్నాయి. Sense organs are always naturally turned కన్నులన్నీ outside. బహిర్ముఖమే, The eyes are చెవులు opened బహిర్ముఖమే, externally. The ears also go నోరు externally. బహిర్ముఖమే, Mouth also goes ముక్కు externally. బహిర్ముఖమే. The nose also goes externally. ఈ ఇంద్రియములన్నీ కూడా బహిర్ముఖముగా ఉండటం చేతనే మానవుని యొక్క తత్వము బహిర్ముఖమైనటువంటి దీనిలో అభివృద్ధి గావించుకుంటున్నది. As the sense organs have a natural tendency to go externally, man starts thinking of the external world. అయితే ఈ అంతర్బహిర్ముఖములకు ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది. But there is an intricate relationship between the external world and the inner world. బాహ్య ప్రపంచమునకు అంతర్లోకమునకు ఉన్న అవినాభావ సంబంధాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి మానవుడు. Man has to make efforts to recognize the close relationship that exists between the external world and the inner world. అందాన్ని చూచి ఆనందించేది, ఆహారాన్ని చూచి ఆస్వాదించేది, పరిమళాన్ని చూచి పరవశించేది దేహమా మనసా? Is it the physical body or the mind which when it sees beauty it enjoys, when it hears some melodious things it enjoys, when it smells something very sweet it enjoys? చక్కగా విచారణ సలిపినప్పుడు ఆత్మనే ఇవి అన్నీ అనుభవించుతున్నది కానీ దేహము కాదు. If you properly inquire, it is the Atma which is enjoying all these things and not the physical body. ఇట్టి ఆత్మానందమును అనుభవించడమే మానవుని ప్రధాన కర్తవ్యము. The most important duty of the man is to enjoy the bliss of Atma. బాహ్య సృష్టికి మూలము, అంతర్దృష్టికి ఆది ఈ ఆత్మనే. For the external creation and for the inner look,
It is the Atma which is responsible. ఈ ఆత్మానందం అంటే ఏమిటి? What do you mean by bliss of Atma? సర్వ సౌకర్యములతో తొలుతూగుచు Enjoying all the physical comfort, దేహ సంబంధమైన పుష్టి సంతుష్టి పురస్కరించుకొని satisfying the needs of the physical body to the full extent, మానవుడు ఆనందిస్తుంటాడు. man thinks that he is enjoying. ఈ ఆనందము మానవునికి అత్యంత ఆనందముగా గోచరిస్తుంది. Man thinks that this is really most enjoyable. కానీ ఈ ఆనందమున కంటే 100 రెట్లు అధికమైనటువంటిది గంధర్వానందము. But compared to this, Gandharva Ananda is 100 times more powerful than this physical ఈ Ananda. గంధర్వానందము కంటే దేవానందం అనేటువంటిది మరింత 100 రెట్లు అధికమైనటువంటిది. The bliss of Devananda is 100 times superior to the ఈ Gandharvananda. దేవానందము కంటే దేవేంద్రుని యొక్క ఆనందము 100 అధికమైనటువంటిది. The bliss of Devendrananda is 100 times superior to Gandharvananda. ఈ దేవేంద్ర ఆనందము కంటే 100 రెట్లు అధికమైనటువంటిది ఇంద్రానందము. Indrananda is 100 times superior to Devendrananda. ఈ ఇంద్రానందము కంటే 100 రెట్లు అధికమైనటువంటిది పశుపతానందము The Pashupata అనగా Ananda, ప్రజాపతి ఆనందము. the bliss of Prajapati Ananda is 100 times superior to ఈ Indrananda. ప్రజాపతి ఆనందము కంటే 100 రెట్లు అధికమైనటువంటిది ఆత్మానందము. Atmananda is 100 times superior to the Prajapati Ananda. ఇట్టి మానవానందమునకు ఆత్మానందమునకు పోల్చుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క దేహానందము లోకానందము మానవానందము ఎంతటిది? When you compare to this bliss of Atma, how small this physical Ananda, the అల్పమైనటువంటి విషయాలతో అల్పమైన భావాలతో మనం ఆనందించేటువంటి ఆనందమునే మనం మైమరిచిపోతున్నాం. we are getting intoxicated and forgetting ourselves with these small ఇట్టి little పవిత్రమైన trifling joys. ఆత్మానందములోనే మనం మునిగినప్పుడు ఇంక ఏనిది మనము జ్ఞప్తి అందించుకోగలం? If we can only experience the Atmic bliss, సర్వమును we కూడా remember. మరచి ఆ ఆనందములోనే మన యొక్క జీవితము అంకితమైపోతుంది. Forgetting everything else, we get merged in that bliss of Atma. ఈ ఆత్మానందమే బ్రహ్మానందము. This bliss of Atma is bliss of ఈ Brahma. ఆత్మానందమే అద్వైతానందము. This bliss of Atma is bliss of ఈ Advaita. ఆత్మానందమే పరమానందము. The bliss of Atma is ఈ Paramananda. ఆత్మానందమే యోగానందము. The same thing is also called Yogananda. కనుక ఈ ఆనందము లేని స్థానము ఈ జగత్తులో కానరాదు. There is no place in the world which is not filled with bliss. సమస్త పదార్థములు ఎందుకుడను ఈ ఆనందము అంతర్భూతమై ఉంటున్నది. In every object in the world, there is bliss innate. దీనిని త్యాగరాజు చెప్పాడు. The same thing is told by Tyagaraja thus. చీమలో బ్రహ్మలో చీమలో బ్రహ్మలో శివకేశవాదులలో చీమలో బ్రహ్మలో శివకేశవాదులలో ప్రేమ మీర వెలసియుండే బిరుదు వహించిన సీత రామనన్ను బ్రోవరా రామానన్ను బ్రోవరా రామానన్ను బ్రోవరా. చీమ నుంచి బ్రహ్మ వరకు ఉండినటువంటి యొక్క నీ తత్వాన్ని నేను ఏ రీతిగా వర్ణించాలి అని సమస్త జీవులు ఎందుకును ఈ దైవానందం అనేటువంటిది ఉన్నదని త్యాగరాజు తన యొక్క సాధనా సంపత్తి వల్ల గుర్తించుకోగలిగాడు. Tyagaraja was able to experience through sadhana that in the smallest ant and in the Brahma and in every object in the world is filled this bliss of the Lord, the principle of the Lord. How can I describe it? He says. ఈ బ్రహ్మతత్వం అనేటువంటిది ఏ రీతిగా మనం గుర్తించాలి? How can we recognize this principle of Brahma? ఇక్కడ మానవత్వం అనేటువంటిది ప్రకృతికి సరిహద్దు సంబంధము. There is a close relationship between the humanity and the nature. ప్రకృతి ద్వారా ప్రకృతికి రసము జలము.
Water is subservient and a very important aspect of nature. జలమునకు ఒక విధమైన ఫలితము సస్యము. It is the water which is responsible for the growth of the trees. ఈ సస్యమునకు ప్రతిరూపము పురుషుడు. From the food comes the individual jivi. ఈ పురుషుని యొక్క రసము వాక్కు. The essence of the human being is his word, his వాక్కు యొక్క భావము రుక్కు. the feeling which comes from this word has taken the form of రుక్కు ruk. యొక్క సౌందర్యమే సామము. Sama is the beauty of this ruk. సామము యొక్క రసస్వరూపమే ఓం. Om is the very essence of Sama. ఈ ఓం తత్వం అనేటువంటి దానిని ఎక్కడి నుంచి ఆవిర్భవించింది అని మనం చక్కగా విచారం చేస్తే పృథ్వీ నుండియే ఆవిర్భవించింది. When you say, from where does this Om come? It has come from earth. ఈ పృథ్వీ యందు ఉన్నటువంటి సమస్త పదార్థములు కూడాను ఈ ఓం యొక్క శబ్దంతోనే ఇమిడి ఉంటున్నవి. All the objects you find on earth are full of this sound of Om. శబ్దమంతయు కూడాను ప్రణవనాదమే. The entire sound is a manifestation of Om. కనుకనే ఏ నామము చెప్పవలనను ఓమును ప్రథమంగా ఉంచుకొని తద్వారా నామమును ఉచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. Therefore, whenever you are chanting any name, you start with Om and complete the name. ఈ ప్రణవం అనేటువంటి నాదమే లేకపోతే ఇందులో పృథ్వీకి ఏమాత్రం కూడా విలువ లేదు. Without this Om sound, earth does not have any value at all. ఈ ఋగ్వేదం కూడాను ఈ సామవేదం నందే అంతర్భూతమై ఉంటుండాలి. Rigveda is also found embedded in Samaveda. సామ అనేటువంటి రెండు పదములు. There are two letters, Sa and Ma. సా అనగా పృథ్వీ అనే అర్థము. The meaning of the letter Sa is earth. అమ అనేటువంటి దానికి అగ్ని అనే అర్థము. Ama stands for fire. సా అమ అది సామ. This Sa and Ama becomes Sama. అగ్ని ఋగ్వేదం యొక్క సారము. Fire is the very essence of Rigveda. పృథ్వీ సామవేదం యొక్క సారము. The earth is the very essence of Samaveda. ఏటా వాత ఋగ్వేద సామవేదములు రెండు కూడాను సామవేదంలో అంతర్భూతమై ఉంటున్నాయి. The sum and substance of this is Rigveda and Samaveda become really one, and that is ఈ Samaveda itself. ఓము కూడాను ఉద్గీత అని పేరు. One of the names for this Homa is Udgita. ఉద్గీత. ఉద్ అనగా ప్రాణము. Ud means life force. గీ అనగా వాక్కు. G stands for the word. ధ అనగా అన్నము. Da stands for food. ఏతావాత ఆత్మ, మనస్సు, శరీరము ఈ మూడింటి యందు కూడాను అంతర్భూతమైనటువంటి యొక్క తత్వమే ఈ ఓం. దీనినే ప్రజ్ఞ అన్నారు. This Om is found in Atma, mind and the physical body. And the another name for this is Prajna. ఆత్మ, మనసు, శరీరము అందరి యొక్క ఆకారమే. Everyone's form consists of these three ఈ entities. మూడును లేనటువంటి ఆకారము పృథ్వీ యందు కానరాదు. There is no form which does not have all these things. కనుక on earth. ఓంకారం అనేటువంటిది మన యొక్క ఆకారమే కాని వికారము కాదు అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించాలి. We have to recognize this fact that our form is full of this Omkara and conduct in the light of that understanding. ఏ తత్వమును ప్రబోధించేటువంటి యొక్క తత్వము అది ఏ వేదం యొక్క సారము. The very essence of Veda is teaching of unity. సమస్తము కూడాను ఈ ఓం అనేటువంటి బ్రహ్మం నుండి ఆవిర్భవిస్తూ వస్తుండాలి. Everything has taken its birth from this Omkara, this Om sound, which is Brahma. పుట్టుట, Birth, పెరుగుట, growth, నశించుట ఈ destruction. అన్నింటికి కూడాను ఒక బ్రహ్మతత్వమే మూలాధారం. For all these things, the very basis, substratum, is the principle of Brahma. తజ్జలా అని ఒక వేదములో ఒక పదము. There is one word, Tat Jalat, in Veda. ఇది బ్రహ్మసూత్రం యొక్క ప్రధాన సూత్రము. This is the most important among Brahma Sutras. తత్ అనగా దాని నుండి, Tat means from that. జా అనగా జన్మించటము, Ja means taking birth. లా అనగా లయమొందటము, La stands for లా dissolution. అనగా అభివృద్ధి కావటము. Ta means growth. తజ్జలాన్ అనగా ఏమిటి? దేని నుండి పుట్టినదో
దేని నుండి లయమందుతున్నదో దాని నుండియే అభివృద్ధి గాంచుచున్నది. Tat Jala therefore means that is born from one entity, from the same entity it ఇట్టి gets dissolved and మహాపవిత్రమైన also goes. సూత్రములను వేదమునందు ఇమిడి ఉండినప్పటికీ దీనిని సరియైన మార్గములో అందించేటువంటి మహనీయుడు లేకపోవటం చేతను, అర్థం కాకపోవటం చేతను వీటినన్నిటినీ కూడాను అనర్థాలుగా భావించి యథార్థాలను మరుగు చేసి అనర్థాలను పెంచుతూ వచ్చారు. Vedas have such great, precious, useful things. But there are no people who have understood, who can explain the real meaning of these things. Therefore, misinterpretations, misunderstanding and going on the wrong way have resulted. ఏతావాత మానవుని యొక్క జీవితం అంతైకుడును యజ్ఞమయమే. The quintessence of all this is, man's life is full of yajna. మానవుడు చేసే సర్వ కర్మలకు కూడాను 3 కాలములు ఉంటున్నాయి. ప్రాతకాలము, మధ్యాహ్న కాలము, సాయం సమయము. For all the actions performed by man, there are 3 times associated with that: the sunrise, మన the జీవితంలో noon and the sunset. ప్రాతః యజ్ఞం అనేటువంటిది 24 సంవత్సరములుగా ఉంటుంటాది. In our life, 24 years is called Pratah Yajna. అనగా కేవలము ఒక దేహము యొక్క తత్వమునే కాక విద్యా విధానముల యొక్క భావములను, భవిష్యత్తు యొక్క విషయములను తలయందుంచుకొని తద్వారా నిరంతరము కూడాను కర్మలను ఆచరించేటువంటి యొక్క ఉత్సాహ ప్రోత్సాహంలే ఈ ప్రాతః సమయం యొక్క అంతరార్థములు. In this first 24 years Pratah Yajna, man has to pay attention to learning education, keeping his own future in view and plan and shape his own life. ఇది బాల్య స్థితి అని కూడాను చెప్పవచ్చును. Another name for this is Balya Sthiti. రెండవది childhood time. మధ్యాహ్న సమయము. The next one is called Madhyana Samaya, the middle, అది 44 సంవత్సరములు. and that consists of 44 years. ఇంకా సాయం సమయం అనేటువంటిది 48 సంవత్సరములు. The evening part of our life is 48 years. అన్నీ చేరి 116 సంవత్సరములు మానవుని యొక్క జీవితము. The total of all this is 116 years of life. 116 సంవత్సరములు జీవించవలసినటువంటి మానవుడు ఏ కొద్ది కాలంలోనే మరణిస్తున్నాడంటే దీనికి కారణం ఏమిటి? A man who is supposed to live 116 years is dying much earlier. What is the reason for మానవుడు this? తన జీవిత విధానములో అనుసరించవలసినటువంటి మార్గములను తప్పి అపమార్గములను పట్టి తన యొక్క ఆరోగ్యమును చెడుపుకొని జీవితమును క్షీణింప చేసుకుంటున్నాడు. Man is giving up the right, royal, proper path laid down for him, taking the wrong path and ruining himself and getting premature death. జీవితము యొక్క విధానము మానవుని యొక్క హృదయములో ఇమిడి ఉంటున్నది. The conduct which man has to follow is already found in his heart. ఈనాటి మానవుని యొక్క విచారము అపనమ్మకముల చేతనే తన యొక్క జీవితమును అంకితం గావించుకుంటున్నాడు. Today's man is wasting and dedicating his entire life for doubts. ప్రపంచమంతయుకుడును భగవంతుని యొక్క స్వరూపమే. The entire world is the form of God. విశ్వం విష్ణు స్వరూపం. The world is the form of Vishnu. సర్వం ఖలివిదం బ్రహ్మ. Brahma is found everywhere. ఇలాంటి ప్రపంచమునందు ఉండినటువంటి సమస్త పదార్థములు కూడాను బ్రహ్మస్వరూపమే. All the objects that you find in the universe are నీవు really the నిజముగా form of Brahma. భగవంతుణ్ణి ఇష్టపడినటువంటి వాడైతే, ప్రేమించినటువంటి వాడవైతే ఈ ప్రపంచమునందు గల సమస్త పదార్థములు కూడాను ప్రేమించాలి. Truly, if you are a lover of God and if you love God, you must love every object and every living దేనిని being. ద్వేషించరాదు, You should not hate anyone. ఎవరిని పరిహసించరాదు, You should not make fun of anyone. ఎవరిని దూషించరాదు, You should not criticize anyone. ఎవరిని బాధించరాదు. You should not injure or hurt anyone. ఇది భగవంతుని యొక్క స్వరూపములే. All these are the forms of God. ఇట్టి భావముతో మానవుడు తన జీవితమును గడిపినప్పుడు ఇదియే పూర్ణాశ్వంతుడైపోయి తన యొక్క పూర్ణతత్వాన్ని కూడాను అనుభవించగలడు. If man can spend his life on these lines, he will enjoy full life and full bliss. కానీ ఈనాటి మానవుని యందు
సంకుచితమైన భావములను అభివృద్ధి గావించుకొని నా నీ అనేటువంటి భేదముల చేతనే జీవితమును మధ్యకాలంలోనే అంత్యము గావించుకుంటున్నాడు. Today's man is suffering premature death because he is full of mine and thine. అయితే అన్నింటినీ తనదిగా భావించొచ్చును, కానీ దేని యందును అభిమానం అధికంగా పెంచుకోరాదు. One can consider everything as one's own, but one should not have attachment for them. పసల కాపరి ఉంటాడు. There is a cowboy. గ్రామములో ఉన్నటువంటి యొక్క పశువులన్నీ తోలుకొని పోయి పచ్చిక బయళ్ల లోపల దాన్ని సమృద్ధిగా మేపుకొని తిరిగి గ్రామానికి తెచ్చి ఎవరెవరి ఇంటికి వారికి వదులుతుంటాడు. He takes cattle from the village, collecting from everyone and takes them to a nearby grazing కానీ place. ఈ పసలి కాపరి యొక్క భావాన్ని ప్రతి మానవుడు కూడాను అనుసరిస్తే ఎంతైనా ధన్యత పొందుతాడు. If everyone can follow the feelings and the lines and the experience of this పచ్చిక cowboy, బయళ్లలో దానిని తోలినప్పుడు నా ఆవు ఈనింది, నా దూడకు దెబ్బ తగిలింది అని నా ఆవు నా దూడ అనేటువంటి యొక్క అభిమానం చేత దానిని పోషిస్తున్నాడు. when he takes them for grazing, he considers every small cough and every incident as his own కానీ and అతనికి takes care of తెలిసి ఇది them. నాది కాదు అని తెలుసు. He knows fully well that they do not తనది belong to him. కానప్పటికీ తనదిగా భావించి దానిని పోషిస్తూ ఉన్నాడు. Although it is not his, he takes care of that as if it is అదే his own. విధంగానే ఈ జగత్తునందున్నటువంటి సమస్త పదార్థములు నీవి కానప్పటికీ నీవిగా భావించి దాని యొక్క పోషణ నీవు చేయటానికి తగిన కృషి చేయాలి. In the same way, you must make efforts to take care of everything in the world as పోషణ your own. చేయనక్కరలేదు, దాని పోషణకు అడ్డు తిరగకుండా పోతే అదే చాలు, అదే పోషణ. You need not take care of them, but you should not go in the way of their well-being. That is good enough. అది 18 పురాణములు యందు ఉండినటువంటి యొక్క మహాసారము 2 వాక్యములు. The essence of 18 Puranas may be told in 2 అదే sentences. హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్, పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. And that is help ever and hurt never. నీవు సహాయం చేయకపోతే పర్వాలేదు, ఆ సహాయం చేయకుండా ఉండటమే గొప్ప సహాయం. You may not help, but you do not hurt. That is a great help in itself. ఈ విధమైనటువంటి భావాలు భగవద్భావము చేతనే అభివృద్ధిగాంచును కానీ ప్రాకృతమైనటువంటి భావం చేత ఇట్టి సుమితమైనటువంటి భావములు, పవిత్రమైన భావములు, విశాలమైన భావములు, సున్నితమైన భావములు, సుపవిత్రమైన భావములు మానవుని యందు అభివృద్ధి అవుటకు ఏమాత్రము కూడా అవకాశం లేదు. Man can develop such nice, noble, grand, broad and sacred ideas and feelings only when he is associated with divinity. But if he is filling himself with the world, he can కనుక never, ప్రతి never have మానవుని it. యందు కూడాను దివ్య భావములు, నవ్యమైనటువంటి భావములు అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. Therefore, every man should make an effort to develop such noble, new and great feelings. ఇట్టి దివ్య భావములను అభివృద్ధి గావించి తద్వారా జగత్తునకు అందించేటువంటి నిమిత్తమై ప్రాచీన కాలము నుండి మహర్షులు ఇలాంటి యజ్ఞయాగాది క్రతువులనేటువంటి యొక్క కర్మల చేత ఈ పవిత్రమైనటువంటి దీనిని ప్రచార ప్రబోధన సలుపుతూ వచ్చారు. Right from the ancient days, Maharshis of the yore undertook performing of these sacrifices with this noble idea of popularizing such divine feelings and divine thoughts, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of divine love. భగవత్ యొక్క తత్వం అనేటువంటిది అంత సులభంగా అర్థమయ్యేటువంటిది కాదు. One cannot understand the nature of God and His divinity. నిత్య జీవితంలో మనము సత్యమైనటువంటి విషయాన్ని లోతులకు దిగి విచారించినప్పుడు ఎవరికి వారికి ఇది దోషమని, ఇది మంచిదని మన కాన్షియన్స్, మన ఆత్మసాక్షిగా మనము నిర్ణయం చేసుకోవచ్చు. If every individual carefully examines his own conduct and keeping conscience in view, one can know whether what he is doing is right or wrong. ఏదో ఒక ఉద్రేకం చేతనో లేక ఒక ఆవేశము చేతనో ఎవరినైనా కూడాను మనం అనరాని మాటలు అనవచ్చు. Either in an excited mood or on account of anger, you may use abusive words against తదుపరి another person. శాంతి పడిన తర్వాత, చల్లబడిన తర్వాత తన యొక్క హృదయమే తనను బాధింపచేస్తుంది. ఎందుకు ఇంతటి మాట అన్నాను, ఇది నాది తప్పు అని తనకు తాను పశ్చాత్తాపడతాడు.
Once that person becomes a little calm and cool, his conscience and his own heart tells కానీ ఆ పశ్చాత్తాపాన్ని బయటిగా నీవు నిరూపించడు. that he would be feeling that repentance, but he does not show that అది repentance. అప్పటికి మాత్రమే దాన్ని అణగదొక్కుతాడు. He tries to subdue that నిజముగా ఆ repentance. పశ్చాత్తాపమే శాశ్వతమైనటువంటి పశ్చాత్తాపమే గిన ఉంటే మరొక తూరి అలాంటి మాటలకు తాను పూనుకోడు. If that repentance is really real repentance, he would not repeat such దోషములు words. చేయటము పశ్చాత్తాప పడటము, దోషములు చేయటము పశ్చాత్తాప పడటము, పశ్చాత్తాపం ప్రాయశ్చిత్తం, పశ్చాత్తాపం ప్రాయశ్చిత్తము, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఇంతే మనకు ఫలితం. Committing mistakes and repenting. Committing mistakes and repenting. If this goes on, the ultimate end of all this will be a 0 because plus and minus ఈనాటి cancel. జగత్తునందు దినము తప్పులు చేయటము, ఆ తప్పులు తప్పులని భావించటము, తిరిగి రెండవ దినము తప్పులు చేయటము, ఈ తప్పులుగా పశ్చాత్తాపడినటువంటి వాడైతే రెండవ దినం ఈ తప్పుల్లో ఎందుకు ప్రవేశిస్తున్నాడు? In today's world, the experience is people commit mistakes, they repent, again commit mistakes and again repent. If that repentance is real, how could కనుక repeat తెలిసో mistakes? తెలియకనో ఒక్కతూరి దోషములు చేసినప్పుడు తిరిగి అట్టి దోషములు తిరిగి రానివ్వకుండా చూసుకోవాలి. ఇది నిజమైన మానవత్వం యొక్క సత్యత్వం. Knowingly or unknowingly, once the mistakes are committed, once you realize that it is a mistake, you should see that the mistakes are never repeated. ప్రతి విషయమునందు కూడాను, ప్రతి వాక్కునందు కూడాను, ప్రతి చర్య యందు కూడాను దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క ఈ చైతన్యము అన్నింటి యందు వ్యాప్తి అయినదనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని మనం విశ్వసించాలి. We should firmly believe that in every thought, in every action, in every word, divinity is filled with, and we should conduct like that. తత్ జలాన్ అనేటువంటి దాని లోపల కూడా ఉండినటువంటి దీంట్లో ఈ దేహము, మనసు, ప్రాణము మూడింటి ఎందుకు కూడా ఉండినటువంటి యొక్క ప్రజ్ఞను మనం చక్కగా విచారించుకోవాలి. In this statement, Tajjala, there is a inner meaning which will have to be understood properly. అది ఏ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అన్నారు. అదే కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అవేర్నెస్. And that is Prajnanam Brahma, which is constant integrated awareness. అలాంటి ప్రజ్ఞ మన వెంటనే జంటనే ఇంటనే కంటనే ఉండి కూడాను దానిని గుర్తించుకోలేకపోవటం అనేటువంటిది ఇంతకంటే గొప్ప అజ్ఞానం మరొకటి లేదు. That constant integrated awareness is with us inseparably throughout, in home, outside, ఇది everywhere. కేవలము ఒక చదువుతో లభ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. But we are not recognizing this truth. We cannot acquire this by లేక study. గ్రంథములతో మనం నేర్చుకోవలసినటువంటిది కాదు. We cannot acquire this by study of books. నిత్య జీవితంలో మన యొక్క అనుభవం ద్వారా దీనిని అర్థం చేసుకోవాలి. We can understand this only through daily experience. ఎన్ని in our చదువులు daily life. చదివి ఏమి ఫలము? What is the use of studying any amount of తను study? నొసట వ్రాత తప్పించని ఎవరికి వశము? Who can change what is destined, what is చెడ్డ written on? బుద్ధులు తన చేరినేని ఎండబారును బుద్ధులు బండబారు అని. If wrong thoughts were to take possession of your mind, your thinking becomes dry and you ఎప్పుడు go on the wrong చూసినప్పుడు path. ఇతరులను దూషించటము, ఇతరులను విమర్శించటము ఇది మానవునికి సరైనది కాదు, కేవలం దానవ లక్షణం. It is not proper to mankind at all to go on criticizing, go on condemning, go on ఇలాంటి finding fault గుణములు with others. ఉండినటువంటి మానవుడు ఏనాటికి నీ శాంతిని అందుకోలేడు. Such a man can never find peace at any time and during his lifetime at all. తన తత్వాన్ని తాను మార్చుకోవాలి. He has to change that bad nature. తనను తాను మారక, తన గృహమును మార్చుకొనక లోకాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నించడం అంటే ఇది కేవలం వెర్రితనం. Without changing himself, without rectifying his own things at home, if he wants to change the world, it is a type of madness. దైవము సర్వత్రా ఉంటున్నాడు అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మొదలు పెంచుకోవాలి. God is omnipresent and found everywhere. This faith you should have in the very first instance. ఒక సైంటిస్టు సూర్యుడిని చూచి ఇది కేవలము హైడ్రోజన్ బాల్ అంటాడు. One scientist taking a look at sun calls it a hydrogen ball. కానీ దివ్యమైనటువంటి యొక్క భగవత్ సాధకుడు ఆహా సూర్యుడు లోకాధారకుడు. But a lover and believer of God will say
This sun ఇతను god is ప్రత్యక్ష the దైవము. protector. He is the direct God. సూర్యుడే లేకపోతే సృష్టియే లేదు. Without sun, there is no creation whatsoever. సమస్త ఋతువులకు, దినచర్యలకు, రాత్రింపగళ్లకు అంతా సూర్యుడే మూల కారణము. For all the activity and for all the seasons, sun is the very basis. కనుక సూర్యోదాదన సలుపుతూ ఉంటాడు భక్తుడు. That is how a devotee goes on worshipping sun god. ఆ యొక్క సైంటిస్ట్ కు ఈ సైంట్ కు ఉండినటువంటి వ్యత్యాసం ఎంతటి చూడండి. You can notice the difference between that scientist and the saint. ఇది కేవలం హైడ్రోజన్ బాల్ అంటే ఇంతటితో తాను ముగించుకుంటే ఎంత అవివేకి అతను. If that person considers sun only as a సమస్త hydrogen ఎనర్జీలు కూడాను, ball, సమస్త శక్తులు కూడాను సూర్యుని నుండి ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. every power, every energy comes from దాని sun ఒక god. బాలు మాదిరి చూసుకుని అలక్ష్యపరుస్తున్నాడు. He calls it a ball and treats it with కృతజ్ఞత indifference. లేనిటువంటి క్రూరులు వారు. They are people who do not have సూర్యుడే gratitude. లేకపోతే తానే లేడు. Without sun god, he doesn't have సూర్యుడే existence. లేకపోతే తమ యొక్క పరిశీలనలు పరిశోధనలు కూడాను ఏమాత్రం కూడాను చేయలేరు. What research can he carry on without sun god? కనుకనే ఇట్టి కృతజ్ఞత కలిగినటువంటి వాడే మానవుడు అని. This kind of person with ingratitude, he is a man. కనుక ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను తాము పొందినటువంటి దాన్ని, తాము ఆనందించినటువంటి దానిని, తాము అనుభవించినటువంటి దానికి తగినటువంటి కృతజ్ఞతను మనము ప్రత్యుపకారంగా మనం అందుకోవాలి, చేయాలి. Everyone has to show gratitude for what he has seen, what he has experienced, what he has got, what he ఒక has enjoyed. పచ్చని వృక్షమును చూచినప్పుడు, When he sees a green, పచ్చని పర్వతమును చూచినప్పుడు when he sees a green hillock or mountain, భక్తుడు ఆహా ప్రకృతి యొక్క సౌందర్యం ఎంత గొప్పది, a devotee thanks ఈ సౌందర్యం అంతా కూడాను భగవంతుని యొక్క సౌందర్యమని, గాడ్ ఈజ్ నేచర్ అంటాడు. a devotee calls this beauty is so wonderful. God అదే is దీనిని nature. ఒక సైంటిస్ట్ వస్తాడు. For the same place, a దీని scientist పచ్చదనం comes. అంతా కూడాను కేవలము క్లోరోఫిన్ వల్ల ఈ యొక్క పచ్చదనం కనిపిస్తుంటుండాలి అనుకుంటాడు. He says what he sees as green is an account of chlorophyll. ఈ క్లోరోఫిన్ కును ఈ ప్రకృతి యొక్క సౌందర్యమును భగవంతునికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంటారు చూడండి. You can see what a lot of difference exists between వీళ్ళు a అల్పభావములందే scientist approach. పోతున్నారు. A scientist is going with a narrow-minded approach. ఆధ్యాత్మిక భావం వాడు ఉన్నత భావం అందుకుంటున్నాడు. A devotee is developing a spiritual outlook and a noble గోడ God. గట్టువాడు దినదినానికి పైకే పోతుంటాడు. A person who is building a wall, he goes upwards. బావిని త్రవ్వువాడు దినదినానికి కిందికే పోతుంటాడు. A person who is digging a well goes downwards. సైన్స్ గోడ కట్టేటువంటి వారు దినదినానికి ఉన్నతమైన భావాలు అభివృద్ధి పరుచుకొని ఉన్నత స్థాయికి చేరుతున్నారు. Saints, like a person who is constructing a wall, go upwards with noble ప్రతి ideas. దానిని sacred ప్రకృతి కిందికి ideas. దిగదార్చుకుంటూ కేవలం భావితవ్యమా మాదిరి పరిశోధన అని కిందికే దిగిపోతున్నారు. And these scientists, with a narrow-mindedness, like a person digging a well, కనుక go సైన్స్ అండ్ downwards. టెక్నాలజికల్ లో కూడాను ఏ దోషము లేదు, కానీ మానవుని యొక్క మనసులోనే సర్వదోషములు ఉంటున్నాయి. There is no defect in the man as such, but in the thinking, in the mind of man, all the defects lie. అనుభవించవలసినటువంటి మార్గంలో అనుభవించాలి, Experience things in the way that you should experience. చింతించవలసినటువంటి మార్గంలో చింతించాలి. Think on the proper lines in the way that you should think. అన్నింటినీ అలక్ష్యపరచటము అహంకారము యొక్క స్వరూపము. Treating everything a little lightly is the result of సుందరయ్యర్ arrogance. చెప్పినట్టుగా అహంకారము ఆడంబరము ఉండినంత వరకు కూడాను ఆత్మానుభవం అనేటువంటిది ఏనాడు కూడాను వారికి చేజిక్కదు. As Sundarayar has said, so long as man has ego and pomposity, he can never experience the bliss of ప్రేమ Atma, స్వరూపులారా, embodiments of divine love. అహంకారమునకు ఏమాత్రము అవకాశం లేదు మనకు. Do not give room for ego in you. ఇంత విశాలమైన ప్రపంచంలో మనం ఎంతటి వారము. In this broad universe, how small are we?
ఆ భావము చేత అహంకారములకు అవకాశం ఇవ్వకుండా చూసుకోవాలి. With this feeling, you remove ego from your heart. అందరి యందు ఉండినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి సమత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. Develop equal-mindedness on the basis that God dwells in every నీడలు human being. వేరువేరుగా ఉండినట్టుగా దేహములు వేరువేరుగా ఉండవచ్చును. Just as the shades may be different and the shadows may be different, ఈ యొక్క నీడకు ప్రక్క లోపల ఎండ ఉంటున్నది. just by the side of the shadow there is ఎండనే sunlight. లేకపోతే నీడనే ఉండదు. Without sunlight there cannot be a shadow. నీడలో కూడాను ఎండ యొక్క వెలుతురు ఉంటుండాలి. Even in the shadow there is the light of the sun. కనుక ప్రతి దానికి కూడాను సైడ్ బై సైడ్ ఈ ఆత్మతత్వం అనేటువంటిది ఉపాధి భేదం దూరం చేసినప్పుడు రెండు ఒక్కటే అయిపోతాయి. వేదాంతము తత్వం అసి అనింది. The same thing has been declared by Vedanta in the statement Tattvam Asi. ఇది దేహం ఉంది, దానికి దేహం లేదు. This has body, that does not have the body. ఈ దేహం అనే ఉపాధిని దూరం చేస్తే జీవుడు దేవుడు ఒక్కటే. Remove the physical body, there is no difference between Jiva and దేహం Deva. ఏమాత్రం కూడాను లేదు. There is no physical body then. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiment. ఉన్నతమైనటువంటి భావములను ఉత్తమమైనటువంటి మార్గమును అభివృద్ధి పరుచుకొని అందరూ అన్యోన్యమైనటువంటి యొక్క దైవ సంతతిగా మనం జీవించినప్పుడే లోకము కూడాను ఎంతైనా సుఖ సంతోషాలని అనుభవింపచేయవచ్చు. When you develop noble idea, broad-mindedness, you will feel all belonging to ప్రాచీన one. కాలము నుండి కూడాను Right? భారతదేశం అనేటువంటిది దేశములకును ఆధ్యాత్మిక ప్రభావాన్ని అందించినటువంటి దేశం కనుకనే ఆనాటి మొదలు నేటి వరకును లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, లోక సమస్త సుఖినో భవంతు, అందరూ కూడాను సుఖంగా ఉండాలనేటువంటిదే మన హైందవ సాంప్రదాయం. Right from the ancient days, Bharat has been imparting the spirituality to the entire world. And the goal is let the ఎవరి whole ఎందుకు కూడాను humanity మనము be happy. ఎట్టి దోషభావాన్ని మనము పెట్టుకోరాదు. Do not try to find faults in others. ఇది ఎవరికి ప్రమాదం కలుగుతుంది? Who ఈ will, దోషభావం ఉన్నవారికే ప్రమాదం జరుగుతుంది. who will feel hurt by this? It is the person who sees defects, he will suffer. ఆ యొక్క రియాక్షన్ రీసౌండ్ తిరిగి వెనక్కే కొడుతుంది. This reaction and resound will come and ఇతరుల మంచిని మనం కోరుతూ వస్తున్నా తిరిగి దైవం మన మంచిని కోరుతూ ఉంటాడు. if you go on wishing well for others, God will always bless you and దీనినే give you all తెలుగువారు joy. చెడపకురా చెడదవు అంటారు. There is a proverb in Telugu which ఇతరుల says, చెడుపును మనం ఏమాత్రం కూడా ఆశించరాదు. do not aspire the bad for anyone else. కనుక అందరి మంచిని మనం ఆశించి అందరి క్షేమాన్ని మనము కోరి దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మభావం చేత జగత్తును మనం అనుభవించడానికి ప్రయత్నించాలి. Desire the well-being of everyone. పారమాత్రిక దృష్టితో ప్రకృతిని మనం అనుభవించాలి. Enjoy the nature with a divine vision and divine approach and outlook. ఇది సర్వవేదముల యొక్క సారము, This is the very essence of all సర్వశాస్త్రముల Vedas. యొక్క మూలము, And this is the root of సర్వగమ్యముల all. యొక్క కీలకము. This is the secret of all action. ఇది మానవ స్థానము. This is the very place ఇట్టి where పవిత్ర man, స్థానమును మనం ఏమాత్రం కూడా దుర్వినియోగం చేయకూడదు. man should not waste such a sacred opportunity which he has got. మనస్సును వాక్కును కర్మలను ఏకము గావించుకునేటువంటి యొక్క విషయంలో అనేక విధములుగా మనం ప్రయత్నం సాధించాలి. We have to make efforts and achieve in harmonizing our అప్పుడే thoughts మనం more than నిజమైన deeds. మానవుడిగా రూపొందుతాము. Then only we will be a true human మనసులో being. ఒకటి, మాటలో ఒకటి, క్రియలో మరొకటి ఆచరించడానికి పోతే మనం నిజంగా దానవులుగానే మారిపోతాం. If there is something in thought, something different in word and deed, బ్రహ్మైవ భవతి. దేనిని మనం ఆశిస్తున్నామో, దేనిని మనం చింతిస్తున్నామో ఆ చింత యొక్క స్వరూపాన్ని మనం పొందిపోతాం. whatever we think constantly, we become that. కనుక బీ గుడ్, డూ గుడ్ అండ్ సీ గుడ్. దిస్ ఇస్ ది వే టు గాడ్. మంచిగా ఉండాలి, మంచిని చూడాలి, మంచిని చెప్పాలి. That is why it is said, be good, see good and do good. That is the way to God. ఇదే నిజమైనటువంటి యొక్క భావము, ఇదే నిజమైనటువంటి భక్తి, ఇదే యొక్క బ్రహ్మమ యొక్క తత్వము. This is the correct, the true feeling, true meaning, and this is the very embodiment of Brahma Tattva. प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम,
శ్రీరామ రామ రామ. प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम. पाप कटे दुख मिटे लेत राम नाम. 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 भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम. भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम. परम शांति सुख निदान दिव्य 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 राम नाम. निराधार को आधार एक राम नाम. निराधार को आधार एक राम नाम. माता पिता बंधु सखा सबकी राम नाम. माता पिता बंधु सखा सबकी राम नाम. भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम. भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम. राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम